네, 여러분 안녕하십니까? 오늘도 워싱턴 포스트지에 중요한 기사를 선정해서 그들의 그 표현법, 어휘나 구문, 수거, 용법 등을 살펴보면서 기사를 한번 읽어보고자 합니다. 오늘은 그 번역만 하는 게 아니고 해설하는 날입니다. 그래서 오늘 주요 기사는 마이크로소프트와 구글의 그 인공지능 검색 엔진 툴에 대한 전쟁 이야기입니다. 이 두 회사가 지금 인공지능을 기술을 이용한 검색 엔진 툴을 만들어서 대중에게 선보이기 시작했는데 검색 엔진에 대한 시장이 되게 중요한 시장이지 않습니까? 회사의 사활을 결정하는 그런 부분이기 때문에 대단히 아주 흥미로운 그런 기사가 되지 않을까 하는 생각이 듭니다. 한번 우선 원어민 오디오를 한번 들어보겠습니다. Was written by Garrett DeVynck. Google showed off its new chatbot. It immediately made a mistake. Microsoft CEO goads Google to come out and show that they can dance after launching new AI chatbot search engine tool. Google offered a glimpse of its new artificial intelligence chatbot search tool on Wednesday at a European presentation that sought to underscore its prowess in both search engine and AI tech, a day after its arch-rival Microsoft unveiled its own search chatbot aimed at eroding Google's dominance. But a highly visible mistake Google's bot, named Bard, made in a Monday blog post the company put out announcing the product, and the fact that Google hasn't let outsiders test its tool yet, potentially contributed to concerns from the company's investors. They sold off shares, leading to a nearly 8% drop in the company's value Wednesday. The dueling announcements, hyper-focus on whether Google is dipping behind Microsoft and twitchy Wall Street reaction show how the battle over AI has become the central obsession of the tech industry. The chatbot search tools announced by the companies this week are different from regular search engines in that they create longer, contextualized answers in response to queries, cutting out the need for people to click through to a publisher's website. On Tuesday, Microsoft held a major event at its Redmond, Washington headquarters where Chief Executive Satya Nadella touted its chatbot search feature, based on tech developed by smaller AI company OpenAI. Google, meanwhile, appeared to attempt to front-run that announcement with its own unveiling of Bard on Monday, something it then demoed at an event in France on Wednesday. The competition between the two tech giants reflects the excitement and hype around technology called generative AI, which uses massive computer programs trained on reams of text and images to build bots that conjure content of their own based on relatively complex questions. Google first unveiled its chatbot Lambda in 2021, but didn't make it available to the public. Last year, smaller AI company OpenAI made its chatbot ChatGPT and image generator DALL-E available to the public, spurring a burst of interest in the technology, which in turn pushed Microsoft and Google to rush out their products. Now, the tech giants are trying to bring that same type of experience. 네, 여기까지. 그러면 2월 8일자 이 기사에 대해서 한번 살펴보겠습니다. Investor Palmer, Google after Microsoft ramps up AI wars. 자, 우선 여기서 보면 그 어휘, Palmer 한 말은 better 하는 말입니다. 이게 때리다, 강타하다 이런 뜻입니다. 그것도 계속해서 때리다 이런 뜻이네요. 이게 palmer 한 말은 better의 뜻입니다. 때리다, 계속해서 때리다 이런 뜻입니다.
Microsoft ramps up AI wars. AI는 이제 인공지능을 가리키죠. 이게 오늘의 그 주제어죠. AI war. AI wars. 이게 이제 오늘 주제어입니다. 그러니까 인공지능 전쟁 이거죠. ramps up 하는 말은 ramp up 하는 말은 이제 원래 이제 증가시키다, 올리다, 늘리다 이런 뜻이거든요. 근데 여기서는 그래서 제가 기자라면 이 헤드라인을 이렇게 쓰지 않을 것 같아요. 이건 뭐 개인적인 생각입니다. 근데 램법, 마이크로소프트가 인공지능 전쟁을 증가시키다? 말이 이상하죠. 또 마이크로소프트가 인공지능 전쟁을 늘리다? 올리다? 이것도 말이 안 돼요. 그러니까 가장 적당한 표현은 마이크로소프트가 AI 전쟁을 격화시키다 이런 의미가 여기에 램법에 들어가 있어요. 격화시키다. 즉 다시 말해서 intensify의 의미가 여기에 들어가 있다는 거죠. 램법에. 그러면 차라리 그런 단어를 쓰는 게 더 좋을 것 같은데 intensify라는 거 격화시키다 또는 aggravate 이런 말 악화시키고 격화시키다 이런 의미가 여기 들어가 있어요. 램법에. 근데 램법 자체만으로 봐서는 intensify나 aggravate의 뜻이 없어요, 사실은. 그런데 이제 여기서 문맥상 뜻이 격화시키다 또는 인공지능 전쟁을 더 심화시키다 이런 뜻이 들어가 있다는 거죠. 또 파멜도 그렇죠. 투자자들이 구글을 강타하다, 투자자들이 구글을 공격하다, 투자자들이 구글을 세게 때리다 조금 좀 어색해요. 제가 개인적으로 볼 때는 차라리 오히려 투자자들이 그러니까 구글이 투자자를 이 문맥을 뒤에 읽어보면 알겠는데, 이 구글이 투자자들을 불안하게 만드는 거예요. 사실상은, 여기에 뜻은 보면. 그래서, 여기에 차라리 이렇게, 구글, unsettle, 그죠? unsettles investors, 이렇게 쓰면 훨씬 더 헤드라인이 부드러워집니다. Google unsettles investors after Microsoft intensify AI wars. 이런 식으로 쓰면 훨씬 더 자연스럽지 않나 이런 생각이 듭니다. 이게 개인적인 생각입니다. 자, 그 다음에 계속 읽어볼게요. Microsoft CEO goes Google to come out and show that they can dance after launching new AI chatbot search engine tool. 자, 여기 보면 goes라는 거는 이제 선동하다, 자극하다의 의미가 있습니다. 이게 선동하다, 자극하다, 뭐뭐를 부추기다, 뭐뭐 하도록 부추기다 이런 때 이런 말 씁니다. 뭐뭐를 하도록 부추기다. goad A to do 하면 A로 하여금 뭐뭐 하도록 선동하다, 부추기다 이런 뜻입니다. 그러니까 여기서 부추기다 이런 뜻이니까 뭐라 그럴까요? 뭐 인사이트 이런 말도 되겠고 또는 부추기다, 뭐 provoke의 뜻도 있을 거고, 그죠? 그런 뜻이 있죠. 재촉하다, 부추기다, 뭐 이런 뜻이 있을 거예요. 자극하다 또는 뭐 stimulate 이런 말 써도 되겠죠. stimulate 이런 말, 선동하다, 자극하다. 자, 그리고 to come out and show that they can dance라는 건 이제 쿼테이션 안에 들어가 있습니다. 그 말은 무슨 얘기냐면 즉 마이크로소프트 CEO의 직접 화법을 그대로 여기다가 옮겨놨다는 얘기죠. 자, come out and show that they can dance. 자, 구글 너희들 한번 춤출 수 있는지 한번 나와서 한번 보여봐. 이렇게 되는 거죠. 구글 당신들 여기 춤출 수 있는지 한번 나와서 보여봐. 나와서 춤출 수 있는지 한번 보여봐. 이런 의미로 그런 화법으로 썼거든요. 이 때문에 쿼테이션 마크 안에 구어체로 그대로 넣은 겁니다. 근데 이게 실제로 구어에서 더 자주 쓰는 말이 뭡니까? bring it on 이런 말 많이 쓰죠. bring it on. 자, 나와서 한번 덤벼봐 이런 말입니다. bring it on. 자, 나와서 한번 해보자. 나와서 한번 맞붙어 보자.
나와서 한번 해보자 이런 뜻입니다. bring it on. 굉장히 자주 쓰는 표현입니다. bring it on 하는 말은 미국인들의 구어체에서 굉장히 자주 쓰는 말입니다. 이게 사실은 to come out and show that they can dance 말이 그 말 그대로거든요. 이 말. 자, 그 다음에 읽어봅니다. 그 다음에 이제 AI chatbot search engine tool 하는 것이 여기에 중요한 또 주제어에 포함됩니다. 주제어 딱 잘라서 말할 수는 없지만 하여튼 주제어가 한 몇 개 된다면 이 안에 들어가는 주제입니다. 인공지능 챗봇 검색 엔진 툴 이런 말입니다. 이게 인공지능 챗봇 엔진, 그러니까 검색 엔진 툴 이런 뜻으로 이게 정말 여기서는 주제에 또 들어갑니다. 이게 그래서 한번 읽어볼게요. 론치라는 말은 이제 시행하다, 뭐 또 시작하다, 개시하다 이런 뜻이죠. 그러니까 자 읽어보면 마이크로소프트 CEO가 즉 대표가 구글에게 말하기를 자 우선 마이크로소프트 CEO가 이제 그 구글이 새로운 이제 인공지능 챗봇 엔진 그 검색 엔진 툴을 갖다가 새로 이제 시행하고 난 뒤에 이런 말이죠. 새로 출범시키고 난 뒤에 하는 말이 뭐라고 얘기했냐면 여기에 이 론칭에 애프터 다음에 이 론칭의 주어는 마이크로소프트 CEO입니다. 마이크로소프트 CEO, 구글이 아니고 마이크로소프트 CEO예요. 그러니까 마이크로소프트 CEO가 새로운 AI의 챗봇 검색 엔진 툴을 출범시키고 난 뒤에 이런 뜻이에요. 그렇기 때문에 여기에 AI 챗봇 엔진 툴이라고 하는 것은 마이크로소프트의 검색 엔진 툴이니까 빙이 되는 거죠. 빙이 되는 겁니다. 여기 뒤에 나옵니다. 그래서 마이크로소프트 CEO 대표는 새로운 챗봇 검색 엔진 툴을 갖다가 출범시킨 후에 구글에게 뭐라고 얘기했냐면 자 너희들 나와서 한번 춤출 수 있는지 한번 보여봐 라고 선동하고 부추겼다 이런 말입니다. 네, 그런 뜻으로 쓰인 겁니다. 계속해서 한번 보겠습니다. Google offered a glimpse of its new artificial intelligence chatbot search tool on Wednesday at a European presentation that sought to underscore its prowess in both search engine and AI tech. A day after its arch-rival Microsoft unveiled its own search chatbot aimed at eroding Google's dominance. 이게 한 문장이에요, 지금. 이렇게 긴 게 한 문장입니다. 그래서 끊어서 해석하는 게 좋을 것 같아요. 자, 우선 보면, 어휘를 한번 볼게요. offer glimpse of 하는 말, 이거 좀 외워둘 필요 있어요. 자주 쓸 수 있는 말입니다. offer a glimpse of라는 말은, 원래 glimpse라는 게 살짝 엿보는 걸 얘기하죠. 살짝 엿보다의 의미가 있어요. 이 glimpse랑. 살짝 보다, 살짝 엿보다 하는 이 피크의 뜻이 있습니다. 피크의 뜻이. 살짝 엿봄 이런 거의 뜻이 있어요. 그래서 이거는 살짝 일면, 단면만 살짝 보여주다 이런 말입니다. offer a glimpse of라는 거는 살짝 어떤 선만, 살짝 선만 보여주다 또는 살짝 단면만 보여주다 하는 의미로 여기서 쓰인 거예요. 그래서 다른 말로 굳이 표현을 하자면 give a 뭘까요? 스니키하다는 말이 살짝 이게 엿보는 걸 얘기하잖아요. 스니키하다를 말하잖아요. 저 사람 좀 스니키한데 이러면 스니크한 픽을 했다 이런 말입니다. 픽. 그래서 give a sneak peek 할 때 같은 말입니다. 이게 new artificial intelligence chatbot 이게 이제 그대로 나왔는데요. 인공지능 이걸 풀어서 쓴 말입니다. AI를 artificial intelligence chatbot search engine tool 챗봇 서치 툴, 검색 툴이란 뜻이죠. 유로피언 프레젠테이션 하면 유럽에서 한 어떤 그 발표 이런 말입니다. 유럽에 가서 한 어떤 행사장에서 어떤 발표를 했죠. 그걸 유로피언 프레젠테이션 이렇게 썼어요. so to 하는 말은 원래 seek to죠. 이 과거로 쓴 거예요.
seek to. 그럼 seek to가 뭡니까? 뭐뭐 하려고 애를 쓰다 이런 말이죠. seek to. 뭐뭐 하려고 애를 쓰다 이런 말이죠. underscore 할 말은 강조하다 말입니다. 강조하다 할 때 쓰는 말이죠. underscore. 다른 말로도 뭐 이런 underline 이런 말도 쓰죠. 강조하다 underline. underline을 친다는 건 강조하는 거죠. 그래서 prowess라는 거는 이제 기량이나 솜씨를 가리킵니다. 기량 또는 솜씨를 prowess를 하는데 다른 말로 하자면 탤런트예요. talent, 그죠? 탤런트를 이제 이렇게 쓴 거죠. 탤런트, 기량이나 솜씨 이런 말. 탤런트, 재주, 그죠? 재주. 자, 이렇게 우선 이렇게 쭉 보고 arch rival이라 하는 거는 최대 경쟁자라는 뜻입니다. arch rival, rival 자체가 경쟁자인데 거기 arch라는 게 붙어갖고 최대의 큰 경쟁자 이런 뜻입니다. 그러니까 마이크로소프트가 구글의 최대의 경쟁자죠. 맞죠? unveil 하는 말은 발표하다 이런 뜻입니다. 굉장히 자주 쓰이는 말이죠. unveil, 발표하다. disclose라고 그러죠. 다른 말로 자주 쓰는 표현이죠. disclose, 발표하다. 또 뭐 reveal 이런 말 써도 됩니다. reveal 이런 말도 씁니다. 발표하다. 자, 그러면 한번 볼게요. aimed at 하는 말, 무엇을 타겟으로 하는 이런 말입니다. 무엇을 타겟으로 한. eroding 하는 말은 침식시키다 한 뜻입니다. erode 하는 말은 침식시키다. 그러니까 좀 먹는 거죠. 이렇게 조금씩 먹어 들어가는 거. 침식시키다. 그래서 다른 말로 미국인들이 자주 쓴 말이 eat away at 이런 뜻입니다. eat away at은 조금씩 침식시키는 걸, 조금씩 먹어 들어가는 걸 말합니다. eat away at, 침식시키다 그 말입니다. erode라고 하는 게. 또는 뭐 약화시키다 이런 뜻도 있어요. erode에. 그 다음에 Google's dominance인데, dominance는 지배 이런 뜻입니다. 이거 장악, 지배 이런 뜻입니다. control 뭐 이런 뜻도 있고, control 그죠? control 장악의 의미에 대한 지배력을 가리키는 거예요. 자, 그러면 한번 읽어보겠습니다. 수요일 날 유럽에 있는 그 한 발표장, 행사장에서 이런 말이죠. 수요일 이제 구글이 그 자기네들의 새로운 인공지능 챗봇 검색 툴을 갖다가 살짝 선보였는데 이런 말이죠. 근데 그것은 뭘 하는 거냐 하면 결국은 검색 엔진과 그리고 인공지능 테크놀로지, 인공지능 기술에 있어서의 자기네들이 어떤 기량을 좀 강조하려고 애를 썼던 그러한 프리젠테이션이었던 거죠. 예, 그런데 그것이 언제 열렸냐 하면 a day after, 그죠? 하루 뭐뭐 하고 난 바로 그 다음 날 열렸는 거죠. 무엇을 하고 난 그 다음 날, a day after니까. 즉, 그 최대의 경쟁자인 마이크로소프트가 구글의 시장 지배력을 좀먹기 위한 목적으로 말이죠. 자기네들의 또 자체의 어떤 검색 엔진 챗봇을 발표한 바로 그 다음 날 그렇게 했다. 이런 말입니다. 또 계속 보겠습니다. But highly visible mistake, Google's bot, named bot, made in a Monday blog post, the company put out announcing the product. 자, 여기 잠깐 보세요. 물론 이제 아직 문장은 다 안 끝났지만, 부분 읽어드리면서 할게요. highly visible mistake라는 건 굉장히 눈에 많이 띄는 그런 실수를 한 거죠. 그죠? highly visible mistake. 눈에 아주 상당히 outstanding하게 띄우는 또는 stand out한 그런 아주 그냥 눈에 탁 noticeable한 또는 notable한 그러한 어떤 그 뭡니까? 그 실수를 한 거예요. notable하다 이런 말씀 많이 쓰죠. notable하다. 눈에 팍 띄는 거죠, 이게. notable하다. 그죠? 그러니까 어떤 실수, 뭐 정확하게 그 실수의 내용에 대해서는 여기 설명이 없어요. 근데 한번 보세요. 여기 문장이 자세히 안 보면 좀 실수할 수 있습니다. 바드라고 하는 게 이제 구글의 그 인공지능을 이용한 그 뭡니까? 검색 엔진 툴이에요. 바드가. 이 바드라는 게 사실 음유시인 뭐 이런 뜻이 있어요. 시인의 어떤 뜻이 있습니다. 하여튼 바드라고 그랬습니다. 그 사람들이 명명을 했어요. 근데 여기 잘 보면 이 풋아웃이라는 게 여기 동사로 돼 있어요. 여기 보면 풋아웃. 자,
더 컴퍼니는 이제 저기 구글이죠. 구글이 put out은 여기서 무슨 뜻이냐 하면 load의 뜻입니다. 업로드의 뜻입니다. 업로드의 뜻으로 쓰였습니다. 업로디드 과거로. 그러니까 그 구글이 올린 월요일 날 블로그 포스트에서 이런 말이 구글의 그 바드라고 하는 그 로봇이 이런 말이죠. 저지른 이 make mistake 잘 보세요. make mistake가 실수를 저지르다를 쓸 때 make mistake잖아요. make mistake라고 하잖아요. 그게 그대로 쓴 거예요. 구글 make mistake입니다. 구글 make 그 다음에 mistake 여기 이렇게 나온 거예요. 그러니까 그 블로그 포스트에 올린 거에서 구글이 저지른 눈에 띄는 그런 실수 이런 말입니다. 그죠? 그게 지금 주어 2개 중에 1개예요. 주어 2개 중에 1개를 지금 제가 설명한 거예요. 그 다음에 보세요. 그래서 이 announcing product 하는 거는 그 제품을 발표하기 위해서 이제 그 구글에서 올린 그 블로그에다 올린 그 바드라고 하는 거, 그 올린 거에서 구글이 이제 실수를 저지른 거죠. 그 실수, 눈에 띄는 실수 이런 말입니다. 그래서 이 announcing the product 하면 차라리 제가 보기에는 그냥 이렇게 분사로 쓰지 말고 그냥 부정사로 쓰는 게 나을 것 같아요. announce the product 그냥 이런 식으로. 그러니까 이 제품을 이렇게 발표하기 위해서 구글이 올린 그 블로그 포스트에서 말이죠. 구글의 로봇인 바드가 저지른 그런 어떤 실수, 눈에 띄는 실수 이렇게 하는 게 더 자연스러울 것 같아요. 그 다음 두 번째 주어가 뭐냐 하면 the fact that Google hasn't let outsiders test its tool yet. 자, 구글 이게 하나의 주어입니다. 구글이 아직도 외부인들에게 자기의 툴인 바드를 아직 실험시키지 않았다는 거예요. 구글은 아직 외부인들의 그 툴을 사용하도록 실험을 시키질 않았어요. 하여튼 그 사실, 그게 두 번째 주어입니다. 그래서 두 가지 주어가 여기 진짜 동사가 여기 나오는 거죠. 그러니까 contribute to가 진짜 동사입니다. 그러니까 그러한 두 가지 사실이 잠정적으로 potentially 하는 잠정적으로 어떠한 불안을 일으키는 원인이 되었다 이런 말입니다. contribute to concerns 하면 무슨 뜻이냐고요? 이게 raise 아주 간단합니다. raise concerns, raised 여기 과거니까 concerns 이런 말입니다. concerns. 자, 잘못 썼네요. 죄송합니다. concerns 이렇게 불안 또는 걱정을 일으켰다 이런 말. raised concern 걱정을 제기했다 이런 말은 걱정을 일으켰다. 이 contribute to 하는 거는 원래 뭐뭐에 기여하다, 뭐뭐에 도움을 주다, 뭐뭐에 이바지하다 이런 뜻으로 쓰이잖아요. 사전 찾아보시면 알겠지만 그런데 이것이 뭐뭐의 원인이 되다 이런 뜻이 있어요. 무엇의 원인이 되다라고 하는 뜻이 있습니다. 그래서 cause의 뜻이 있다는 거예요. cause A to do 할 때 이 A, cause의 이런 뭐뭐를 일으키다, 뭐뭐를 일으키는 원인이 되다 하는 뜻이 있다는 거예요. cause의 뜻이. 그래서 여기서는 이런 불안을 일으키는 원인이 되다. 즉, 불안을 일으켰다. 이렇게 바꿔서 얘기하면 됩니다. raised concerns from the company's investor. 그죠? 회사의 투자자들로부터 어떤 걱정을 일으키게 하였다. 그런 원인이 되었다. 이런 뜻입니다. 자, 그들은 sold off shares. 그들은 주식을 팔았어요. 투자자들 주식을 판다는 얘기는 이 회사가 위험하다 생각하니까 팔겠죠. They sold off shares. 주식을 팔았다. 근데 그것이 leading to 하는 말. 잘 보세요. leading to는 자, 항상 제가 자주 얘기했지만 lead A to B 하면 A로 하여금 B 하게끔 만들다 이런 말이죠. A가 B 하게끔 유도하다 이런 뜻은 A가 B 하게끔 만들다 이런 뜻이랑 똑같은 거예요. 달리 말을 하자면. 그래서 자, 그들이 주식을 팔았다는 건 그거는 결국 수요일 날 그 회사의 값어치가 거의 8% 드랍 떨어지게 만들었다 이런 말입니다. 그 회사의 값어치가 거의 8% 드랍하게 만들었다 이런 뜻이 됩니다. 자, 계속해서 또 보겠습니다.
The Duoling announcement hyper-focus on whether Google is dipping behind Microsoft and Twitch Wall Street reaction show how the battle over AI has become the central obsession of the tech industry. 자, 이게 뭐 듀얼링 하는 말은 결투 이런 뜻입니다. 결투. 그러니까 결투 발표 이런 말이죠. 듀얼링 애나운스먼트 하면 결투 발표. 두 회사 구글, 마이크로소프트의 결투 발표 이런 말. 하이퍼 포커스란 말은 초유의 아주 최대의 관심 이런 뜻입니다. 그죠? 최대의 관심 이런 말이죠. 하이퍼 포커스 온 한 말은 아주 그냥 대단한 관심, great한 뭐 그런 뭡니까? attention이라고 그래야 되나요? attention이죠. 이런 거죠. 대단한 관심이에요, 사람들. 자, 뭐에 대해 어떻게 관심이냐? whether or not 하면 뭡니까? 뭐뭐이든지 아닌지 이런 말이죠. whether or not 이렇게 말합니다. 근데 or not은 뺄 수가 있잖아요, 항상. whether or not이지만 이 or not은 뺄 수가 있는 거 아니에요? 그러니까 구글이 deep behind 한다 하는 말은 leave behind 하는 말이랑 똑같은 거예요. deep behind 하다 하는 말은 deep 대신에 leave를 쓰면 돼요. leave. 즉 떠나다 할 때 그 leave 있잖아요. 그걸 씁니다. leave behind 한다. 즉 누구를 뒤에다 두고 이렇게 떠난다 하는 말이에요. 그 말은 앞에 있는 게 앞서서 간다 이런 말이랑 똑같은 거예요. 구글이 마이크로소프트를 뒤에 두고 떠난다 하는 말은 구글이 마이크로소프트보다 앞서서 간다 이런 말입니다. 그러니까 구글이 마이크로소프트보다 더 앞서서 갈지 안 갈지에 대해서 하이퍼 포커스, 아주 초유의 이런 말이죠. 아주 큰 말이에요. 포커스, 관심 이런 뜻입니다. 포커스는 집중이니까 여기서는 관심 이렇게 해석할게요. 트위치라고 하는 말은 뭐냐? 트위치라는 거는 불안하게 만드는 이런 말, 널비스하게 만드는 이런 말입니다. 그냥 트위치라는 거는 널비스 하는 거예요. 널비스하게 만드는 거, anxious하게 만드는 거, 이거를 트위치라고 다른 말로 표현합니다. 그러니까 아주 불안스러운 그런 월스트리트의 반응, 리액션은 반응이죠. 반응. 이런 것을 가리킵니다. 그러니까 이러한 모든 것이 show, 이게 진짜 동사는 여기 나와 있죠. show, 보이다 이런 말입니다. 보이다. 무엇을 보이다 할 때 show. 자, 그죠? 뭘 보이냐면 how the battle over AI, 인공지능에 대한 전쟁. battle은 전투인데 war로 바꿔도 됩니다. war, 전쟁으로. 인공지능에 대한 전투가 이런 말이죠. central obsession 하는 말은 아주 큰 obsession이 강박이라는 뜻이거든요. 강박. 그래서 아주 대단한 강박이 된다. 큰 강박이 된다. 이런 뜻입니다. 주요한 강박이 된다. 강박 상태가 된다. 강박증 하면 그러잖아요. OCD라고 그러잖아요. 그 앞에 있는 O자가 이 obsession입니다. 그래서 기술 회사에 아주 요새 큰 강박이 되고 있다. 이런 말입니다. 자, 다시 이제 한번 딱 풀어서 얘기할게요. 자, 다시 말해서, 두 회사의 그 어떤 결투 발표, 그 다음 구글이 마이크로소프트보다도 더 처질까 안 처질까 하는 그런 거에 대한 초유의 관심, 그리고 막 불안해하는 월가의 어떤 반응들, 이러한 것들이 결국 인공지능에 대한 전쟁이 이 기술 회사의 어떤 초유의, 그러니까 아주 대단히 큰 그런, 강박이 되고 있다는 것을 잘 보여주고 있다. 이런 말입니다. 자, 계속해서 보겠습니다. 자, chatbot search tools announced by the companies this week are different from regular search engines in that they create longer contextualized answers in response to queries, cutting out the need for people to click through to a publisher's website. 자, 보면 여기에 이제 뭡니까? 인댓 하는 거 굉장히 좀 신경을 써야 되죠. 인댓이란 말은 뭐뭐라고 하는 점에서 이런 말입니다. 무엇이라고 하는 점에서 이런 뜻으로 쓰입니다. 굉장히 자주 나오는 표현이고 반드시 알아둬야 되는 표현입니다. in the way that 이렇게 해도 되고요. the way를 빼서 in that 해도 되고, 다른 말로는 to say that 이런 말도 씁니다. 뭐뭐라고 하는 점에서 또는 to say that 이렇게도 하고, 뭐뭐라고 하는 점에서 in that 훨씬 많이 쓰는 표현입니다. 그 다음에 contextualized answer라고 했어요. contextualized라는 거는
어떤 앞뒤의 문맥을 잘 연결 짓는 이런 뜻입니다. 예, 형용사로 쓰였어요. 앞뒤의 문맥을 잘 문맥을 잘 연결시키는 contextual라는 게 문맥이라는 뜻이죠. 그 다음에 cutting out 하는 말은 이게 생략하다는 뜻이에요. 제거하다, 생략하다 이런 뜻입니다. 이게 cut out 한다 하는 말은 생략하다, 제거하다 이런 뜻으로 omit의 뜻입니다. 그냥 omit, 생략하다. 또 뭐 remove의 뜻도 있어요. 제거해버린다. click through to 하는 말은 클릭 컴퓨터상에서 클릭해서 찾아보다 이런 뜻입니다. 클릭해서 찾아보다를 click through to라고 합니다. click through to. 이건 같이 묶어서 항상 외워놔야 돼요. click through to 하면 같이 묶어서 무엇을 클릭해서 찾아보다. 뭐를 찾아봅니까? publisher's website라고 했어요. 어떤 것을 발행한 웹사이트, 발행인의 웹사이트 또는 집필한 사람의 웹사이트 이런 뜻이죠. publisher's website. 자, 이게 for people은 이제 의미상의 주어로 나와 있고. 자, 일단 한번 읽어보겠습니다. 그러면, 이번 주에 두 회사, The Companies는 이제 두 회사, 마이크로소프트, 구글과 이 발표한 이러한 챗봇, 검색 엔진 툴들은 일반적인 그런 검색 엔진과는 다르다, 이런 말입니다. 뭐라고 하는 점에서, in that. 무엇이라고 하는 점에서 다르다 이런 말입니다. 그럼 무엇이라고 하는 점인지 무엇에서 어떤 점에서 다른지 한번 볼게요. 이 day는 이제 지금 그 인공지능 검색 엔진 툴이죠. 그것은 longer 더 길고 그 다음에 앞뒤를 잘 연결하는 그런 대답을 만들어준다 이런 말이죠. create in response to queries. 즉 query란 컴퓨터 상에서 질문을 던질 때 query라는 말 써요. 우리나라 사람들은 쿼리라고 그냥 그렇게 하는데, 컴퓨터상에서 질의를 하는 걸 쿼리 랭귀지라고 해요. 쿼리 랭귀지. 그냥 한국말로 하면 쿼리 랭귀지. 그렇죠? 근데 원래 발음은 쿼리라고 합니다. 그 쿼리의 랭귀지에서 쿼리로 질문하는 거에 대답해서 어떤 길고 아주 문맥에 서로 잘 들어맞는 그런 대답들을 만들어준다 하는 거죠. 그런 점에서 다르고, 또 하나는 뭐냐 하면, 그러다 보니까 사람들이 원래 어떤 웹사이트, 그러니까 발행인이나 집필자의 그 웹사이트 들어가서 막 클릭해서 찾아볼 필요성을, 없애버리는 거죠. 그러한 점에서, 원래 일반적인 그런 검색 엔진 툴하고 다르다는 겁니다. On Tuesday, 화요일 날에 마이크로소프트 held major event at its Redmond, Washington의 줄임말이에요. headquarters, where Chief Executive Satya Nadella touted its chatbot search feature based on the tech developed by smaller AI company OpenAI. 자, 여기 보세요. 화요일에 마이크로소프트는 워싱턴 주에 있는 레드몬드에서 본사에서 그런 말이죠. 중요한 어떤 행사를 개최했다 이런 말이에요. 그곳에서 칩 익제큐티브니까 대표죠. 회장이 되는 대표가 사티아 나델라는 사람이 뭡니까? 그 챗봇의 검색 엔진 특징을 잘 홍보를 했다. 타우트는 홍보하다, 자랑하다, 선전하다 이런 뜻입니다. advertise의 뜻이 있어요. 타우트는. 그런데 그러한 지금 선전하고 장점을 선전하고 홍보한 AI 검색 엔진 피처는 뭐를 바탕으로 하고 있냐 하면 작년에 세워진 작은 회사 AI 컴퍼니 인공지능 회사인 오픈 AI라고 하는 회사가 개발한 그 기술에 기초를 하고 있다 이런 말입니다. 자, 계속해서 읽을게요. 구글 meanwhile 그러나 한편 구글은 appeared to attempt to front run that announcement with its own unveiling of BART on Monday. 자, 여기 보면 그렇지만 반면에 이 front run이라고 하는 거는 뭐냐? 앞서가다 이런 말입니다. 그러니까 당연히 그냥 앞서가다는 아니고 원래 이게 주식 시장에서 쓰이는 말이에요. 원래 어떤 옆에 있는 트랜잭션
투자자들이 거래를 미리 하려고 하는 그 정보를 알고서 그 정보를 미리 캐치해 갖고 제가 서둘러 갖고 먼저 그냥 팔든지 아니면 사든지 하는 그런 거를 프론트 런이라고 하거든요. 근데 이 프론트는 여기서 일반적 캐주얼하게 쓰였습니다. 뭐라고? 먼저 달리다, 앞서서 달리다 이런 뜻으로 그냥 캐주얼하게 쓰였어요. 그래서 unveiling, 자 이건 공개하다 이런 뜻이죠. unveiling. 그러니까 바드를 공개하다. 바드가 아까 음유시인이라고 하는 구글이 만든 인공지능 검색 엔진이에요. 자, 구글은 한편에 월요일 바드라고 하는 자기의 그 검색 엔진 툴인 바드를 공개함과 동시에 그 발표를 먼저 서둘러서 하려고 시도하다는 얘기죠. attempt to. 그 발표를 먼저 서둘러서 하려고 시도했던 것처럼 보인다. 이런 말입니다. 그죠? 근데 something it then demoed at an event in a France on Wednesday. 자, 이건 something은 이제 바드를 가리키는 거예요. 바드. 즉, 그것은 it은 이제 구글을 가리키고. 그때, 그리고 나서 그 구글이 사실은 웬즈데이, 수요일 날 프랑스에서 어떤 조그만 그 행사장에서 어떤 행사에서 at an event, 행사장에서 그것이 이제 그 구글이 먼저 시연하다, 디모하다 하는 말은 demonstration의 줄임말입니다. 디모하다, 시연하다 이런 말입니다. 이제 그 구글이 시연했던 그것이 뭡니까? 바드죠, 그렇죠? 바드. 바로 그 바드가 사실은 월요일 날 공개함과 동시에 그 발표를 서둘러서 하려고 시도했던 것처럼 보인다 이런 말입니다.